हालेलुया। आइए सब अखान बंद करिए मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। सब जन अपने सिर झुकाइए। सच्चे परमेश्वर यीशु राजा थोड़ा धन्यवाद करते हैं, थोड़ी तारीफ महिमा करते पिता आज के अच्छे दिन के लिए और होने दे खुदावन तेरे आए हुए बेटे बेटियां ले पिता जी तेरा धन्यवाद करता एक एक ते तेरी बड़ी कृपा तेरी आशीष ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ सुख सलामती शांति नाल ब्लैस करना चंगी सेहत लंबी उम्र देना आज के बच्चे के नाम मेरे पिता जी जब तुम साढ़े नाल गलबात करन जा रहे हो मैंने परमेश्वर तेरा आत्मा साड़ी गवाही करे सारी महिमा ते नाम दिंदे होए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए मैं ना खोलना परमेश्वर का वचन ज़बूरा दा पुस्तक ज़बूरा दी पोथी ओदा 128 अध्याय थैंक यू लॉर्ड जीसस। ज़बूर 128 अध्याय और वो एक वचन दे विच लिखता कहता कि तन है हरेक जो यहोवा दा भय मानदा है अते उस दियां राहां उत्ते चलदा है। तू अपने हत्थां दी कमाई जरूर खाएगा, तू धन होवेगा अते तेरा भला होवेगा। तेरी वोटी फलदार दाख वांगू तेरे घर दे अंदर होवेगी। तेरे बच्चे जैतून दे बूटियां वांग तेरी मेज दे आले दुआले होणगे। वेखो वो मर्द मुबारक होवेगा जेड़ा यहोवा दा भय मानदा है। यहोवा सियोन तो तेनू बरकत देवे अते तू जीवन पर यरूशलेम दी भलाई वेखी अते अपने दोतरे पोतरे वेखे। इज़राइल उत्ते सलामती होवे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन ओदे कलाम ओदी वाणी दे विच लिखदा कहंदा कि धन है वो हरेक पर्सन जो यहोवा दा भय मानदा है और सैकंड लिखदा कि ओदियां राहां उत्ते चलदा है और दो दे विच लिखदा कहंदा कि तू अपने हत्थां दी कमाई जरूर खाएगा, तू धन होवेगा, तेरा भला होवेगा। तेरी वोटी फलदार दाख वांगू तेरे घर दे अंदर होवेगी। तेरे बच्चे जैतून दे बूटियां वांग तेरी मेज दे आले दुआले होणगे। हालेलुया। कहता कि धन है वो पर्सन जिहड़ा यहोवा दा भय मानदा है। साडी लाइफ दे विच मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर दा डर परमेश्वर दा खौफ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं पूछा कितने लोग हैं जिहड़े परमेश्वर का डर मानते हैं तो इस सब दिन हथ खड़े करांगे हाँ जी मानते हैं। अगर पूछा कि परमेश्वर का डर है कि तो यह मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को सजा देगा, परमेश्वर किसी समस्या दे विच दे देगा, परमेश्वर किसी प्रॉब्लम दे विच सुटेगा तो बोलेगा ठीक है अच्छा आ। नेवर। परमेश्वर की व्यवस्था नूं फॉलो करना, परमेश्वर नूं फॉलो करना है डर। ओदी महिमा ओदी स्तुति दे विच बने रहना, ओदे पिछे पिछे चलना, उस तो बेमुख हो जाना या डर। डर दा मतलब परमेश्वर समस्या दे विच नहीं सटेगा तुहानूं, वो किसी प्रॉब्लम दे विच सुट के तुहानूं ते मैनूं देखेगा नहीं कि अच्छा आ। तुहाडी मेरी लाइफ दे विच परमेश्वर दा डर होना कंपलसरी आ। डर दे नाल कदी भी परमेश्वर दी आराधना नहीं कीती जांदी। प्रभु किसी नूं डरा के अपनी वर्शिप च अपनी आराधना नहीं करांदा कि डरो ते मेरी आराधना करो। डर दा मतलब परमेश्वर तो बेमुख हो जाना, परमेश्वर दे वचन नूं इग्नोर करना, परमेश्वर दे नाल संबंध दा कमजोर हो जाना, रिश्ता टुट जाना, उहदे विच बने रहना। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लई और बोलिया कि इस धरती दी सारियां चीज़ां मैं तेनों दे देवांगा अगर तू एक बार झुक के मैनूं मत्था टेके, अगर एक बार मैनूं दंडवत करे, मैनूं सिजदा करे, अगर तू मेरे अगे झुक जावे। तो परमेश्वर ने बोलिया कि वाणी दे विच लिखिया कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की ही उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तू अपने पिता परमेश्वर की ही की कर, उपासना कर, ओदा ही डर मन। कई बार साडे जीवन च डर होंदा वा कि साडा कोई रिश्तेदार सातों रुस ना जावे।
कई बार लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈਲਪਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਟਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨੈਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜ਼ਬੂਰ 130 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਵਚਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਾਜਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸਡਨਲੀ ਮੌਤ ਸਡਨਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਭਈ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਇੱਥੇ ਡਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਲੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੀ ਦਾਖ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਦੀ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇਖੇ ਕਦੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੇਖੇ ਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰੇਪਸ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖਣਾ ਜ਼ਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ
दाऊद दियां सॉरी गिदयोन दियां देखो, दाऊद दे देखो किन्ने मुंडे सीगे दाऊद दे, किन्ने मुंडे दाऊद दे, हाँ जी दाऊद दे मुंडे पता किन्ने आ जी बच्चे किन्ने सीगे दाऊद दे 22 मुंडे, गिदयोन दे किन्ने आ 70 जिहड़े उहदी बेंत तो पैदा होए। हालेलुया हालेलुया। और उहदियां ढेर सारियां वाइफ। परमेश्वर वचन नूं पूरा करदा, क्योंकि वो पूरा करन दे विच क्षमता रखदा आ। तेरी वाइफ भी कहंदा फलवंत होवेगी, ऐदां दी फलवंत होवेगी जिद्दां कहंदा जैतून दे बूटियां दी न्याई तेरे बच्चे तेरे घर दे विच तेरी मेज दे आले दुआले होणगे। वो ब्लैसिंग या परमेश्वर दे लई कहंदा कि वो मर्द वारिक होवेगा। फिर लिखदा जिहड़ा यहोवा दा भै मानदा है। हालेलुया हालेलुया। व्यवस्था 6 अध्याय और उहदे 13 दे विच लिखदा कहंदा कि तुसीं अपने यहोवा परमेश्वर तो डरो, उहदा भै रखो। यहोवा तो डरो, उहदा भै लाइफ दे विच कंपलसरी आ। गिनती दे विच लिखदा कहंदा कि परमेश्वर दसदा कहंदा कि इजराइलियां ने मैनू 10 वार परताया और मैं वड्डे वड्डे मैरिकल उन्हां दी लाइफ दे विच कीते। गिनती तुसीं अगर पढ़ के देखोगे ना 14 अध्याय और उहदी 22 दे विच लिखदा कहंदा कि 10 वार इन्हां ने मेरा परतावा लिया और इन्हां ने कहंदा मेरे ते फेथ नहीं कीता, मेरे तो डरे नहीं, मेरा डर इन्हां दी लाइफ दे विच वेखण नूं नहीं मिलिया। 10 वार परताया इजराइलियां ने परमेश्वर नूं। उत्थे पढ़ के देख सकते सी, मैं ना खोलना गिनती ओहदा 14 अध्याय और ਉਹਦੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕ 10 ਵਾਰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनी। कहता कि मेरी आवाज नहीं सुनी। उन्होंने 10 वार मैनू परताया और मैं 10 वार मिस्र दे विच कहंदा उन्हां दी लाइफ दे विच मैरिकल कीता, लाइफ दे विच उन्हां नूं कहंदा मैं मैरिकल दे नाल भरिया, पर फिर भी उन्होंने कहंदा मैनू परताया 10 वार। और अगे जो 32 विच देखना पढ़ के गिनती दे विच 32 Holy Spirit ਉਹਦੇ 11 और 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੋਂ ਆਏ ਹਨ 20 ਵਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ और ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ना चले। हालेलुया। परमेश्वर बोलता कि ये लोग मेरे पिछे पिछे नहीं चले। इसराइलियां नूं कहंदा मैं 10 वार कहंदा इन्हां ने मैनू परताया, कहंदा मेरी आवाज़ दे स्रोते नहीं होए। व्यवस्था सार दे विच लिखदा कहंदा कि परमेश्वर यहोवा तो डरो। और इत्थे भी लिखदा कि जिहदे जीवन च प्रभु दा डर आ, जिहड़ा परमेश्वर दे पिछे चलदा, जिहड़ा परमेश्वर दे वचन नूं फॉलो करदा, कहंदा कि उहदी लाइफ दे विच ब्लैसिंग आ, और भला भी होवेगा और धन भी होवेगा, अपने हत्थां दी कमाई भी खावेगा, और उहदी वाइफ कहंदा फलवंत ताक दे वांगू दे घर दे विच होवेगी, उहदे बच्चे भी कहंदा जैतून दे बूटियां दी न्याई होवेंगे। और इत्थे फिर बोल रहा कहंदा कि लोकां ने मैनू 10 वार परताया। और अगे 12 दे विच लिखदा कहंदा यफुना कनीजी दे पुत्र कालेब अते नून दे पुत्र यहोशुआ तो छुट, क्यों जो ओ यहोवा दे पिछे पिछे चले सन। हालेलुया। परमेश्वर बोलदा कहंदा कि सिर्फ 2 ही पर्सन आ, यहोशुआ ते कालेब, जिहड़े की कर रहे आ परमेश्वर दे पिछे पिछे चल रहे आ। अज असी परमेश्वर के पिछे नहीं आ, अज असी किसी होर नूं फॉलो करते पे हाँ। साडा फॉलोवर कौन है जी, बोलिए। हालेलुया हालेलुया। लाइफ दे विच असी भी किसी ना किसी दा पिछा कर रहे हैं जी, हैगा ना कोई फॉलोवर साडा। असी किसी ने किसी नूं बेल आइकॉन दा बटन दबाया ना,
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਯੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? 6 ਲੱਖ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸਿਰਫ 2%। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਲੋਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਫੋਲੋਵਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਯਿਸੂ। ਖੂਨ ਕਿਹਨੇ ਬਹਾਇਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ। ਮਾਰ ਕਿਹਨੇ ਖਾਈ? ਯਿਸੂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਤੂਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਪਿਰਾਈ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣਗੇ ਉਜਿਆਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਮਾਲੂਮ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੋਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਤੂਨ, ਗਤਸਮਨੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਪਿਰਾਈ, ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ਸੋਪ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਬਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਗੜਿਆ ਉਜਿਆਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਗੜਿਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਰਗੜਿਆ ਸੋਪ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇੱਕ ਉਧਾਰ, ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ क्षमा ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। 6 ਲੱਖ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਵਰ ਆ? ਸਿਰਫ 2, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ। ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। 91 ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ? ਬੋਲੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮੋਰੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ? ਲੂਤ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ? ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖਣ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਜਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5 ਰਾਜੇ ਆਏ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਛੁਡਾਉਣ ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਵਰ। 110 ਸਾਲ ਦਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਫੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਤਸਮਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੇਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 6 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ 14 ਉਹਦੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਯਫੁਨਾ ਕਨੀਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ?
करीबन 40 साल 40 ईयर 40 साल की उम्र सीगी जदों ये खोज कढ़न लई गया। तो फिर इस तो अगले वचन दे विच देखना मेरे भाई मेरी बहन 14 दी 14 देखना दा की लिखदा, कहंदा कि इस कारण अज दे दिन हबरोन यफुना कनीजी दे पुत्र कालेब दी मिलक है, क्यों जो ओ इज़राइल दे परमेश्वर यहोवा दे मगर मगर तुरदा रहा। अज भी ओदा नाम, ओदी मिलक, ओदी जनरेशन किथे आ? उस जगह परमेश्वर ने रखी हुई है। और जानते हो कि इस समय ओदी उम्र कितनी हो चुकी सीगी जदों गल कर रहा सीगा? हो करीबन 90 साल। कहंदा कि मैं 40 साल दा सीगा जदों मैं खोज कट्टन ले गया, और आज पता मेरी उम्र कहंदा 90 साल हो गई करीबन। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने ओदी मिलक नूं सैपरेट कीता, ब्लैस कीता। 40 साल दा सी कहंदा जदों मैं खोज कट्टन लई गया और अपने परमेश्वर दे मगर मगर चलदा रहा, और इत्थे जदों उन्हें मिलक मिली ना उदों ओदी उम्र 90 साल आ। और फिर भी सोचो 50 साल फिर प्रभु दे मगर मगर चल रहा। अज बहुत है कि साल 2 साल आंदे बाद च कहंदे ब्लैसिंग नहीं मिली, चलो किते होर चर्च, और प्रभु नूं फॉलो करो, ब्लैसिंग अपने आप मिलेगी तुहानूं। हालेलुया हालेलुया। यीशु दे मगर क्यों उन्होंने ब्लैसिंग मिली? वो दोनों का नाम क्यों लिया गया? कहता बाकी कोई नहीं जाएगा, कहता वादे की धरती ते 2 ही परसन जाणगे, योशुआ ते कालेब, क्योंकि लिखता कि प्रभु के पिछे पिछे चलते गए। उन्होंने मन च डर सेगा प्रभु तो दूर हो जान दा। ब्लैसिंग का डर नहीं है, कोई जाती कहते जावे कोई चक्कर नहीं, फैमिली जाती कहना जावे कोई नहीं, रिश्तेदार जाते जान, फैमिली मैंबर जाते जान, प्रभु नहीं जाने चाहिए लाइफ दे विच, परमेश्वर नहीं जाने चाहिए। सोना चांदी मिलना मिले नहीं मिलना ना मिले, प्रभु चाहिए लाइफ दे विच। हालेलुया हालेलुया। इत्थे 90 साल की उम्र हो गई करीब उस समय कालेब की, जो प्रभु नूं फिर भी फॉलो करदा। इत्थे भी लिखदा कि वह मगर मगर तुरदा रहा 90 साल तक, प्रभु दे पिछे ही चलदा रहा, प्रभु नूं ही फॉलो करदा रहा। हालेलुया हालेलुया। खोलना मेरे नाल यूहन्ना दी इंजील ओदा 21 अध्याय। परमेश्वर ने पतरस नूं एक वधिया गल बड़ी बोली, ओदा 21 अध्याय यूहन्ना दी इंजील। होली स्पिरिट। पतरस ने सवाल पूछा, कहंदा प्रभु जी ओदा की बनेगा, जिहड़ा तैनूं फड़वाएगा ओना की होएगा? प्रभु ने कहा उन्होंने छड्ड, तू मेरे मगर हो तुर। हालेलुया हालेलुया। ओना जो बीतेगी सो बीतेगी, उन्होंने गल उन्होंने छड्ड, तेरा काम की आ? सिर्फ मेरे मगर हो तुर। हालेलुया। असीं भी कई बार पूछना पैंदे ना, कई बारी ओदा की बनेगा, ओदा की होएगा, वो छड्डो, आपां यीशु दे मगर चलदे आ। ओनू की हो गया, उत्थे की हो गया, हुण ओदा की बनेगा? इस गल दी चिंता ना करो, यीशु दे मगर होवो। इत्थे प्रभु ने क्या कहंदे, ओनू छड्ड, ओना जो बीतेगी सो बीतेगी, तू मेरे मगर हो तुर। हालेलुया हालेलुया। यीशु के पीछे चलना, यीशु आ साडा एग्जाम्पल, साडी उदाहरण, साडी चट्टान। यीशु नूं फॉलो करो, ओदे पिछे चलो, ओदी महिमा करो। योशुआ दे कालेब दा नाम देखो कितना वधिया लिखिया गया, कहते इन्हां दी मिलक हो गई। 40 साल दा खोज कट्टन गया, 90 साल दा हो गया, फिर भी प्रभु दे मगर 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 चल रहा, परमेश्वर दे नाल बनिया होया हो। हालेलुया हालेलुया। लूका दे विच पढ़ के देख सकते हैं, जदों पतरस सारी रात जाल सुटदा रहा, कुछ नहीं मिलिया, यीशु मसीह बेड़ी च आए, उपदेश दिता, प्रभु ने कहा डूंगे पानी च लै चल और अपने जाल सुट। जाल सुटिया, की हो गया? बोलिए जी, की हो गया? 2 बेड़ियां मछली ना बाहर गईयां, और परमेश्वर ने बोलिया डर ना, इस तो बाद तू मनुखा दा शिकारी होवेगा। हालेलुया। तू मनुखा दा की होवेगा?
शिकारी होवेगा। और अगे लिखदा कि वो कंडे ते आए, जिहड़ा मैरिकल उन्हां दी लाइफ 'च होया सीगा, जिहड़ा चमत्कार होया सीगा, जिहड़ियां मच्छियां फड़ियां सीगियां, सब कुछ छड्डतियां और यीशु दे ओह पिछे हो तुरे। हालेलुया, हालेलुया। मती बैठा सीगा मसूल दी चौंकी ते, प्रभु ने बोलिया मेरे पिछे हो तुर, अपनी नौकरी छड्डी, अपनी जॉब छड्डी, पैसा छड्डिया, सारा कुछ छड्ड के की हो गया, हो यीशु मसीह दे पिछे हो तुरिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस चमत्कार दे नाल उन्हां दे जीवन दे विच विश्वास दा वाधा होया सीगा, उन्हां ने उस चमत्कार नूं भी छड्ड दित्ता। बोलिया लै प्रभु जी सारी रात मच्छियां फड़ियां, हुण मच्छियां बेचदा आईए, इन्हां नूं कित्थे लैके जावांगे। मेहनत इन्हां काम दे लई करदे सीगे, एक वारी पाया इन्नियां फड़ लईआं, हुण तां असीं होर बहुत फड़ांगे। प्रभु ने कहा हुण तूं ये मच्छी नहीं फड़ेगा, मैं तैनूं मनुक्खां दा शिकारी बनावांगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस गल कदी जान दो मेरे भाई मेरी बहन, जदों तक मच्छी फड़ी नहीं जाती, मच्छी जीदा हुंदी आ। की हुंदी आ जी, ओह जिंदा हुंदी आ। और जिद्दां ही मच्छी फाड़ लई जाती है, मच्छी की हो जाती है जी, मर जाती आ। सही है ना, की हो जाती मच्छी, क्योंकि जो पानी चो बाहर कढूगा तो की हो जाएगी जी, ओह मर जाएगी। प्रभु ने कहा कि तू मनुक्खा दा शिकारी होवेगा। मेरे भाई मेरी बहन, मनुख मरिया हुंदा, पर जदों फड़िया जांदा ना, वो की हो जांदा वा, जिंदा हो जांदा आ। वो पाप दे विच मरिया हुंदा, पहला गलत कामां दे विच, गलत संगति दे विच की होया हुंदा जी, ओह मरिया हुंदा। ते जदों ओह मसीह दी मच्छी बन के की किया जांदा वा, ओह मसीह दी कुंडी दे नाल, मसीह दे जाल दे नाल ओह खिंचिया जांदा आ, तां फिर की हो जांदा, ओह जिंदा हो जाता। तदी प्रभु ने कहा सीगा जींदियां नूं फड़ के मारना नहीं आ, मड़ियां नूं फड़ के जिंदा करना तेरी कॉलिंग आ हुण। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यीशु दे पिछे पिछे चलन लग गए। असीं यीशु दे पिछे चलना मेरे भाई मेरी बहन, यीशु नूं फॉलो करना। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे नाल खोलना मरकुस ओदा 3 अध्याय देखना, मरकुस 3 अध्याय। इत्थे बड़ा वधिया वचन लिखिया, ओदे 14 वचन दे विच लिखदा, कहंदा कि और उसने 12 पुरुष ठहराए जो उस दे नाल रहन अते ओ उन्हां नूं भेजे पई प्रचार करन। हालेलुया, हालेलुया। लिखदा कि यीशु मसीह ने 12 पुरुष ठहराए जो ओदे नाल रहन। ये काम कठिन है अजकल होया पिया। यीशु ने 12 ठहराए कि ओदे नाल रहन और ओ उन्हां नूं भेजे, तां फिर ओ की करन, प्रचार करन। पहला नाल रहन, फिर जदों यीशु भेजे फिर की करन, ओह प्रचार करन। कोई भी चेला बाइबल पढ़ के देख लो, अपनी मर्जी दे नाल उदों तक कलाम सुनाउण लई नहीं गया जदों तक यीशु मसीह ने उन्होंने अथॉरिटी दे के जां यीशु मसीह ने उन्होंने आज्ञा दे के नहीं भेजिया। अपनी मर्जी नाल कोई गया, कोई पतरस यूहन्ना गया, कोई मत्ती मरकुस लूका दे विच कोई गया नहीं गया। उन्हें 12 ठहराए कि यीशु दे नाल रहन। अज नाल रहना बहुत औखा हो जाता। लो जी साडे ते प्रॉफसी हो गई, साडे ते प्रोफैसी हो गई, लै तू प्रभु दे काम चुनने, फिर की हुंदा जी, वो नाल हुंदा ही नहीं बंदा, वखरा ही चर्च स्टार्ट। इत्थे यीशु ने ठहराए, किन्ने ठहराए? 12 ठहराए। किस लिए ठहराए? ओदे नाल रहन। फिर यीशु उन्होंने भेजे तो वह की करन, प्रचार करन। लै साडा मसा हो गया, सानू उस पास्टर ने कहता, सानू उस प्रॉफिट ने कहता तेरा मसा करता, चल प्रचार कर। कोई नहीं, मसा बाद दे विच लै लवांगे। गलत आ। यीशु ने भेजा नहीं तो कोई गया नहीं। यीशु ने भेजे, 70 ठहराए। इस तो बाद हैं लूका च पढ़ के देख सकते आपां। और 70 आनंद नाल वापस भी आए। हालेलुया, हालेलुया। किद्दां वापस आए? ओह आनंद दे नाल वापस आए। कहंदे प्रभु जी तेरा नाम करके भूत भी साडे वास विच हन। प्रभु ने कहा कि इस गल तो आनंदित ना होवो कि रूहां तुहाडे वास विच हन, बल्कि इस गल ते आनंदित होवो कि तुहाडे नाम स्वर्ग दे विच लिखे होए हन। हालेलुया। असीं कई बार मैरिकल करते हैं, प्रॉफसी करते, चमत्कार करते हैं, प्रभु नूं महिमा मिले, इहदे विच खुश नहीं होना मेरे भाई मेरे बहन। वो तो यीशु नाम च होना ही आ। इस गल ते आनंदित होना कि असीं यीशु मसीह नूं फॉलो करते हैं, असीं यीशु दे पिछे चलते पे हैं और तुहाडा मेरा नाम जीवन की पुस्तक दे विच स्वर्ग दे विच लिखिया होया है।
ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਹ ਮੈਰੀਕਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਸੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੈਵਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਭੇਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਇਹ ਬੋਲੀਏ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਢਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਢੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਏ, ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹਰੇਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫਲਦਾਰ ਵਹੁਟੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇਗਾ, ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਓਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭਲਾਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਥਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਸਨ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਪਈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੋ ਉਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੁੜ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਲੋਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆ ਚੈਨਲ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ
ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਈ ਜਾਓ, ਦਬਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਬਾਈਬਲ ਯਿਸੂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਲੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਨਿਆਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ 6:13 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰੱਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ। ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਲ ਬਲਾਬ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੁਖ ਸਲਾਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਮੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ